Jai Bhim Namo Buddhaya. Respected Chief Guest Dr. N. Jayaraman, esteemed dignitaries on the dais, Organizing Chairman Dr. P. Shankar, Organizing Secretary Dr. N. Periyasamy Sakya, the key architect of Chibukan 2025, MMT President Dr. M. Rajmohan, MMT Secretary Dr. D. Kadiravan, MMT Women's President Dr. Sasipriya Vardhanan, Student Co-Secretary S.S. Kaki Yarini, dear young participants, parents and friends. I feel deeply privileged to welcome you all to the Children's Buddhist Conference, Chibukan 2025, a meaningful and transformative celebration of Buddhist values among children. Today, we gather not only to celebrate the timeless teachings of the Buddha, but to embody them in thought, word and action. I extend my warm welcome to Dhamma Gautam Prabhu, the special memorial oration speaker from Triratna Bauddha Mahasangam. I also take this opportunity to welcome all treasurers, advisors and patrons and the entire organizing team of Chibukan 2025, whose tireless efforts have made this event possible. This year, Chibukan 2025 is being jointly organized by the Mass Movement for Transformation, MMT, and Bodhi Trust. I wholeheartedly welcome all governing council members of MMT and trustees of Bodhi Vihar to this grand celebration of Dhamma. As the Student Secretary of Chibukan 2025, I welcome you all with deep respect and joyful enthusiasm to this enlightening social gathering of students. This year's conference focuses on three key ideas from Buddhism: Anicca, Anatta and Dukkha. Anicca means that everything is always changing. When we understand this, we learn to enjoy the present and deal with changes calmly. Anatta teaches that there is no fixed self. This helps us let go of ego and treat others with kindness and understanding. Dukkha is the truth that life includes some suffering, but by understanding this, we can be more caring and work to reduce suffering in our own lives and in the world around us. These teachings are not just for monks and scholars. They are powerful, practical tools that each of us can use to live a mindful, peaceful and meaningful life. As we gather here, we must also remember or honor the legacy of towering figure in modern Buddhist history, Dr. B.R. Ambedkar. Dr. Ambedkar, one of India's greatest thinkers and the architect of our constitution, saw Buddhism not just as a personal refuge, but as the path to social liberation. He received the Dhamma in modern India with a deep vision to free people from the chains of caste, inequality and ignorance. By embracing Buddhism in 1956, along with millions of followers, he gave new life to the teachings of the Buddha and showed how they can bring dignity, justice and equality to the oppressed. To our young participants, we are the future of the Dhamma. Our curiosity, our energy and our determination light the path ahead. Let this conference be a moment of awakening, a spark that kindles lifelong learning and inner growth. Let us engage in meaningful dialogue, listen with open hearts and support one another on this noble path. May our time together sow the seed of wisdom, compassion and peace. Once again, I warmly welcome each one of you. May Chibukan 2025 be a source of insight and inspiration for all. Chibukan 2025 ஐந்தாவது வருடாந்திர குழந்தைகள் பௌத்த மாநாட்டிற்கு வருகை தரும் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று மீண்டும் வரவேற்கின்றேன். நன்றி. ஜெய் பீம் நமோ புத்தாய. Thank you, Siddharth. Next we will have Chief Guest AV, followed by Chief Guest address. Light up people. Jairam sir. Sir, நீங்க அப்படி போட்டுறேன்.
இப்படி அவ்வளோதான் அவ்வளோதான். இப்படி போட்டு நீ உட்காரு. எஸ் சார் சரி. ஏவி ஓர் அறிமுகம். 1955 புதுக்கோட்டையில் திரு நாகையா திருமதி கண்ணாயி அம்மாள் தம்பதிக்கு 5வது மகனாக பிறந்தார். பள்ளி படிப்பு, கல்லூரி படிப்பு புதுக்கோட்டை பிரகதாம்பாள் பள்ளி மற்றும் மன்னர் கல்லூரியில் பயின்றார். பல் மருத்துவ படிப்பு சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் 1974 இருந்து 1980 வரை பயின்றார். 1981 முதல் புதுக்கோட்டையில் பல் மருத்துவ சேவையை தொடங்கி இன்று வரை செய்து வருகிறார். அன்னதாசன் மணிமேகலை என்பவரை 1983 காதல் மற்றும் சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்தார். திருமதி மணிமேகலை அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றுள்ளார். ஒரு மகன் அமெரிக்காவில் வர்ஜீனியா காமன்வெல்த் பல்கலைக்கழகத்தில் பல் மருத்துவ பேராசிரியர் பணியில் உள்ளார். மகள் சவுதி அரேபியாவில் கணவர் குழந்தைகளுடன் வசித்து வருகிறார். சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் தொடங்கிய சமூக பணிகள் இன்று வரை தொடர்ந்து வருகிறது. 2008 வரை தலித் சமூக மாணவர்களின் கல்வி மேம்பாட்டிற்காகவும் தலித் சமூக ஒற்றுமைக்காகவும் பல்வேறு பணிகளையும் போராட்டங்களையும் நடத்தி வந்தார். 2008 முதல் APECA, அதாவது அம்பேத்கர் பெரியார் கார்ல் மார்க்ஸ் பயன்பாட்டு இயக்கம் என்ற பெயரில் இயக்கம் துவக்கி நடத்தி வருகிறார். மேலும் 2008 முதல் இன்று வரை தனது மருத்துவமனையின் மாடியில் அனைத்து சமூகத்திற்குமான இலவச போட்டித் தேர்வு பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தி வருகிறார். அதில் பல நூறு மாணவர்கள் அரசு பணியில் சேர்ந்திருக்கிறார்கள். இந்த அமைப்பு அம்பேத்கர் பெரியார் கார்ல் மார்க்ஸ் குறித்த வகுப்புகள், பயிற்சி முகாம்கள், விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கங்கள் என 2008 முதல் இன்று வரை 109 கூட்டங்கள் தொடர்ந்து நடத்தி வருகிறது. இவர் டாக்டர் அம்பேத்கர் பெரியார் குறித்த நூல்கள் மற்றும் நாவல் என 17 நூல்கள் எழுதியிருக்கின்றார். இவரது நூல்கள் வெளியிட்ட சில நாட்களிலேயே விற்று தீர்ந்து விடுகின்றன. சாதி கக்கூஸ் கோயில் என்ற நூல் மத்திய அரசின் அழுத்தம் காரணமாக வெளியிட காவல்துறை தடை விதித்துள்ளது. டாக்டர் அம்பேத்கர் எழுதிய புத்தரும் தம்மமும் என்ற நூலினை 190 பக்கங்களுக்குள் கருத்து மாறாமல் எளிதில் படிக்கும் வண்ணம் சுருக்கப்பட்ட நூலாக வெளியிட்டிருக்கின்றார். டாக்டர் அம்பேத்கர் பெரியார் மார்க்ஸ் புத்தர் இவர்கள் குறித்த கருத்தரங்குகளில் தொடர்ந்து இம்மேதைகளின் பங்களிப்பினை மக்கள் மத்தியில் எடுத்து சென்று கொண்டிருக்கிறார். இவரது பணி இன்னும் தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. மருத்துவர் நா. ஜெயராமன் ஓர் அறிமுகம். பலத்த தமிழகத்தின் மிகச்சிறந்த கல்வியாளர், எழுத்தாளர், சிந்தனையாளர், புதுக்கோட்டையின் புரட்சியாளர் ஜெயராமன் என்னுடைய ஆசான். புதுக்கோட்டையில் மிக பிரபலமானவர் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே. அவர் எழுதாத புக்கில் நீங்கள் ஏவி பார்த்துருப்பீங்க. அவர் நம்மளுடைய இந்த சிபுக்கானுக்கு சீஃப் கெஸ்டாக வந்ததில் நம்ம எல்லாம் சந்தோஷப்படுறோம், பெருமைப்படுறோம். அவருக்கு மீண்டும் ஒரு பலத்த கைதட்டல் கொடுத்து தலைமை உரையாற்ற அழைக்கிறேன். அங்கே பேசுகிறீங்க அப்போ நான் தள்ளி போட்டேன். எப்படி கொஞ்சம் தலைமை உரை என்ன தலைப்புல பேசுறீங்க சார் அப்படின்னு கேட்டேன். அவர் கொடுத்த தலைப்பு வந்துட்டு எனக்கு ஷாக் ஆயிடுச்சு. புத்தர் ஒரு அழித்தொழிப்பாளரா அப்படி ஒரு கேள்வியை போட்டு கொடுத்திருந்தாரு. பயங்கரமா இருக்கே அப்படின்னு அதே பேசுறீங்க சார் சொன்னேன். இன்னைக்கு வந்திருக்காரு சார், என்ன சொல்ல போறாருன்னு கேட்போம். ஓவர் டு யூ சார். தேங்க்யூ. அந்த சேர் கூட எடுத்துடலாம். சிபுக்கானின் 5வது மாநாட்டிற்கு வருகை தந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய புத்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சியின் ஏற்பாட்டாளர்கள் மருத்துவர் பெரியசாமி சாக்கியா முதல் இங்கு பொறுப்பில் இருந்து கொண்டு இவ்வளவு சிறப்பாக குழந்தைகளுடைய ஒரு நிகழ்ச்சியை 5வது ஆண்டாக நடத்தி கொண்டிருப்பது இளைய தலைமுறையை பௌத்தத்தை நோக்கி திரும்ப வைக்கின்ற ஒரு மாபெரும்
மெகா முயற்சின்னு கூட சொல்லலாம். அப்படிப்பட்ட ஒரு நோக்கம். பெரியவங்க ஒரு 50-60 வயதை கடந்தவர்களை பௌத்தத்தை நோக்கி திருப்ப முடியுமா அப்படின்னா அது நடைமுறையில் சாத்தியமில்லாதது நாம் அன்றாடம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஆனால் யாரை பௌத்தத்தை நோக்கி திரும்ப வைக்க முடியும்? எம்எம்டி என்ற அந்த ஒரு மிகப்பெரிய அமைப்புடைய நோக்கம் அது எதை நோக்கி திரும்புகிறது என்றால், வளரும் இளம் பிராயத்தினரிடையே புத்தத்தை கொண்டு செல்ல வேண்டும். அவங்க மனதில் பதிகின்ற புத்தர் தொடர்பான கருத்துக்கள், புத்தர் தொடர்பான சிந்தனைகள் இப்போ பதிய ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அது எந்த காலத்திலும் அவர்களை விட்டு பிரியாது. அவர்கள் அடுத்த தலைமுறையை நோக்கி பௌத்தத்தை எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பது எம்எம்டியின் நோக்கம். குறிப்பாக மருத்துவர் பெரியசாமி சாக்கி அவர்களுடைய சிந்தனையே இளைய தலைமுறையினை நோக்கித்தான். பெரியவங்க கிட்ட பேசி அவர்களை மாற்றுவது அல்லது பௌத்த சிந்தனையோடு அவர்களை பயணிக்க வைப்பது என்பது ரொம்ப ரொம்ப சிரமம். ஏன்னா ஏறத்தாழ 2000 ஆண்டுகளுக்கு மேலான அந்த ஜீன் அவர்களுடைய இரத்தத்தில் கலந்து போயிடுச்சு. தங்களை ஒரு இந்துவாகவே இன்னமும் கருதி கொண்டு தாங்கள் ஒரு இந்துதான் அப்படின்ற முடிவோடு இந்து கடவுள்களை நோக்கி தங்களுடைய வழிபாடுகளையும் இந்து மதத்தின் சடங்கு சாஸ்திரங்களை ஏற்றுக்கொண்டு அதன் வழி நடந்து கொண்டிருப்பது தான் சரியான விஷயம் என்றும், பௌத்தத்தை நோக்கி பேசுகிறவர்கள் அவங்க ஏதோ பேசிட்டு போகிறாங்க, அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. சாமி இல்லைன்றாங்க, கடவுள் இல்லைன்றாங்க, புத்தர் கடவுள் இல்லைன்றாங்க, அவர் ஒரு வழிகாட்டி அவ்வளவு தான் சொல்கிறாங்க. அவரை போய் நம்ம கும்பிட்டா நமக்கு என்ன கிடைக்க போகுது? நம்ம கோயிலில் கிடாயை வெட்டி இந்த வருஷம் பொங்க வச்சோம்னா நம்ம புள்ள இந்த வருஷம் மெடிக்கல் காலேஜில் அவனுக்கு சீட்டு கிடச்சிரும். அதையெல்லாம் விட்டுட்டு இவங்க சொல்கிற வழியில் நாம் எப்படி பயணிப்பது? அடுத்து அங்கே போனால் ரிசர்வேஷன் இருக்குமா, சீட்டு கிடைக்குமா, வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குமா? இப்படியான கேள்விகளை தொடர்ந்து பாபா சாஹிப் டாக்டர் அம்பேத்கர் பௌத்தம் தழுவிய நாளிலிருந்து இன்று வரை அதே தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. சாக்கியா அவர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா தெரியும். இந்த கேள்வியை திரும்ப 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 கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. நீங்கள் எப்போ அவங்கக்கிட்ட இதை பேசினாலும் அவங்க வைக்கிற முதல் கேள்வி இடஒதுக்கீடு இருக்குமா, அங்கே போனால் என்ன கிடைக்கும்? நாம் சொல்கிற பதில் அங்கே போனால் ஒன்றும் கிடைக்காது. நீ ஒழுக்கமாக இருப்ப, நீ மனிதனாக இருப்ப, நீ மனிதனாக மற்றவரை நேசிக்க கற்றுக்கிருவ, அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேலாக புத்தர் ஒருபொழுதும் வரம் கொடுக்கின்ற கடவுள் அல்ல. அவர் மோட்ச தத்தர் அல்ல, அவர் ஒரு மார்க்க தத்தர். இப்படின்னு சொல்கிறப்ப அவங்கள்ட்ட அதை கொண்டு போய் சேர்க்கிறதுல பல சிரமங்கள் இருக்குது. பெரியசாமி சாக்கி அவர்கள் எடுத்திருக்கின்ற இந்த குழந்தைகளை பௌத்தத்தை நோக்கி அவர்களை பயணிக்க வைக்கின்ற இந்த மாபெரும் முயற்சி நிச்சயமாக வெற்றி பெறும். நாம் அனைவரும் இந்த முயற்சியில் நம்முடைய வாழ்நாளிலேயே அடுத்த தலைமுறையை நாம் சரியான தளத்திற்கு கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கின்றோம் என்ற பெருமையோடு நாம் நம்மை விடைபெற்று கொள்ள ஒரு முயற்சி, அந்த முயற்சி நிச்சயமாக வெற்றி பெறும். இந்த திபுக்கான் நிகழ்ச்சியில் என்னை சிறப்பு விருந்தினராக நியமனம் செய்ததற்கு முதலில் இந்த குழுவிற்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பெரியசாமி சாக்கி அவர்கள் என்ன தலைப்பில் நீங்கள் பேசலாம்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டார். நான் ஒரு 2-3 தலைப்புகளை சொன்னேன். அதில் அவர் கொஞ்சம் திருப்தி அடையலை. கடைசியாக 3ஆவதாக புத்தர் ஒரு அழித்தொழிப்பாளரா அப்படின்னு ஒரு தலைப்பில் கூட நல்லா செய்யலாமே அப்படின்னு கொஞ்சம் ஒரு செகண்ட் அதிர்ந்தார். தொலைபேசியில் தான், நேரில் இல்லை. ஆனாலும் கூட சரி இது நல்லா இருக்குமே, நான் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க, நான் யோசிச்சுக்கிட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு. அப்புறம் யோசிச்சுக்கிட்டு இந்த தலைப்பிலே நீங்கள் பேசலாம்னு சொன்னார். என்ன காரணம்னா, உலகத்தில் அன்பையும் அமைதியையும் போதித்த, அதையே தன் லட்சியமாக தன்னுடைய சித்தாந்தமாக வலியுறுத்திய ஒரு மனிதர் அழித்தொழிப்பாளர் என்ற இடத்திற்கு எப்படி அவரை சொல்ல முடியும்? அப்படி சொல்லலாமா அவரை? அவர் ஒரு அழித்தொழிப்பாளரா? அழித்தொழிப்பாளர் அப்படின்னா உலக அளவில் 2 பேர் தான், ஒருவர் ஹிட்லர், இன்னொரு முசோலினி. இவங்களை தான் அழித்தொழிப்பாளர்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா மனித இனத்தை கருவறுத்தவர்கள் அவர்கள். அப்படிப்பட்ட
ஹிட்லர் முசோலினி வரிசையில் புத்தரை சேர்க்கலாமா? நினச்சி பார்க்குறதுக்கே கூட கொஞ்சம் யோசனையாக இருக்குது இல்லையா? இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அழித்தொழிப்பு அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை, ஒரு வார்த்தை பிரயோகத்தை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்தவர் அப்படின்னு சொல்லுவதை காட்டிலும் அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று போராடிய ஒரே ஒரு தலைவர் பாபா சாஹிப் டாக்டர் அம்பேத்கர். அனிகிலேஷன் ஆஃப் காஸ்ட், அது அவருடைய நூல். அது எந்த அளவுக்கு ஒரு இந்தியாவை புரட்டி போட்டது, இந்தியாவில் எந்த அளவிற்கு அந்த நூலின் தலைப்பு வரவேற்கப்பட்டது. அனிகிலேஷன் அப்படின்ற வார்த்தையை ஹிட்லர் முசோலினிக்கு அப்புறம் இந்தியாவில் பயன்படுத்தின ஒரே ஒரு மாபெரும் தலைவர் டாக்டர் அம்பேத்கர். எதை அழித்தளிக்க சொன்னார்? சாதியை அழித்தளிக்க சொன்னார். எது அழித்தொழிக்கப்பட வேண்டும்? இந்த சாதியை வலியுறுத்துகின்ற மதம் அழித்தொழிக்கப்பட வேண்டும். அந்த மதத்தின் கோட்பாடுகள் அழித்தொழிக்கப்பட வேண்டும். உயர்வு தாழ்வுகளை வலியுறுத்துகின்ற அந்த சித்தாந்தம் அழித்தொழிக்கப்பட வேண்டும். எனவே இந்தியாவில் அனிகிலேஷன் என்ற ஒரு வார்த்தைக்கு அரசியல் தளத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய உயிர்ப்பை கொடுத்தவர் டாக்டர் அம்பேத்கர். இப்போ இந்த வரிசையில் நாம் கௌதம புத்தர், சித்தார்த்தர், அவர் எந்த வகையில் எதை அழித்தளிக்க சொன்னார், இதுதான் நம்ம இன்றைக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஒரு தலைப்பு. அழித்தொழிக்க சொன்னாரா? இஸ் புத்தா எ அனிகிலேட்டர்? புத்தர் ஒரு அழித்தொழிப்பாளர் என்ற ஒரு கேள்வியோடு இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் தொடங்குகிறோம். என்னுடைய உரையை மிக சுருக்கமாக நான் செய்கிறேன். ஆனால் அதில் தேவையான கருத்துக்களை உங்களுக்கு நான் பதிய வைக்க ஆசைப்படுகின்றேன். உலகத்தில் பல மதங்கள் தோன்றியது. இஸ்லாம் தோன்றியது, கிறிஸ்துவம் தோன்றியது, ஜொராஸ்ட்ரம் தோன்றியது, சீக்கிய மதம் தோன்றியது, பார்சி தோன்றியது. இப்படி பல்வேறுபட்ட மதங்கள் இந்த உலகத்தில் தோன்றி இருக்கின்றன. இன்னும் சொல்லப்போனால் உருவாகி கொண்டே இருக்கின்றது, இன்னமும் கூட உருவாகி கொண்டு இருக்கின்றது. அப்படி உருவாக்கப்பட்ட மதங்களின் போதகர்கள் அல்லது அந்த மதத்தை உருவாக்கிய தலைவர்கள் அவரவர்களுடைய சித்தாந்தங்களை, அவரவர்களுடைய கோட்பாடுகளை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க. இப்போ இயேசு பெருமானை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவருடைய மிக அருமையான சித்தாந்தம் நிலங்களை உழுவது போல் உங்கள் உள்ளங்களை உழுங்கள், ப்ளோ யுவர் ஹார்ட் அப்படின்னு சொன்னார். அதனுடைய பொருள் என்ன? எல்லா விஷயங்களையும் நீங்கள் உள்வாங்கிக் கொண்டு அதை உன்வசப்படுத்திக் கொள் அப்படின்ற அதனுடைய அந்த சித்தாந்தம். நிலங்களை உழுவது போல் உள்ளங்களை உழுங்கள் என்றார். ஒரு கன்னத்தை அடித்தால் இன்னொரு கன்னத்தை திருப்பி காண்பி. இதெல்லாம் அவங்களுடைய மையமான கோட்பாடு. ஏன்னா ஒருவன் அடிக்கிறான் அப்படின்னா அதற்கு நீ அவனை திருப்பி அடிக்காதே. மறு கன்னத்தை நீ திருப்பி காமிச்சேன்னா அவன் பொறுமையாயிடுவான், சாந்தமாயிடுவான், தான் அடித்ததற்காக வருந்துவான். இப்படி அவர் ஒரு கான்செப்டை சொல்லிக்கிட்டே போகிறார். அவருடைய சீடர்கள் புத்தர் இயேசு பெருமான் சொன்னதை உலகத்திற்கு கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க. அதோடு சேர்த்து இயேசு பெருமான் பல அற்புதங்களை நிகழ்த்தி காண்பித்தார். என்ன அற்புதங்கள்ன்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ஒரு தொழுநோயாயை அப்படி தொட்டார், அவன் குணமாயிட்டான். கண் தெரியாதவனை தொட்டார், அவனுக்கு கண் பார்வை வந்துருச்சு. ஒரு ஒரு இளம் பிராயத்து பொண்ணு உதிரப்போக்கால் மென்சுரல் சைக்கிளில் கட்டுக்கடங்காத அளவிற்கு அவள் உதிரப்போக்கில் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறார். ஒரு நாள் இயேசு அந்த பகுதியாக போகும் பொழுது அவருக்கு தெரியாமல் பின்னாடி நின்று கொண்டு அவளுடைய அங்கியை இப்படி தொட்டுறாவ. உடனே அந்த உதிரப்போக்கு நின்று விடுகின்றது. அவள் நலம் பெற்று விட்டாள். ஒரு வீட்டில் ஒரு குழந்தை இறந்து போயிடுது. அவர் பயணம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற வழியில் அதை தொட்ட உடனே அந்த குழந்தை போய் இறந்து போன குழந்தைய இவர் கிட்ட போய் நின்றுட்டு எழுந்திரி அப்படின்றாரு. எழுந்திருக்கிறார். இப்படியான அற்புதங்கள். இந்த அற்புதங்களை நிகழ்த்தாமல் எந்த மதமும் இல்லை. இஸ்லாம் அதே போல் இதற்கு இணையான அளவிற்கு அங்கேயும் நிறைய கதைகள் இருக்கு. இப்படியான சித்தாந்தங்களை ஒவ்வொரு மதங்களும் சொல்லிக்கிட்டே போய்கிட்டு இருந்தது. ஜொராஸ்ட்ர மதம் அப்படித்தான் இருந்தது. கன்ஃபூசியஸ் அதே போல தான். ஆனால் அவர்கள் எல்லாம் எந்த ஒரு அவர்கள் சமகாலத்து சித்தாந்தத்தையோ
அல்லது அவர்களுக்கு முன்பிருந்த சித்தாந்தத்தையோ பற்றி கேள்வி கேட்காதவர்கள் அவர்களெல்லாம். அவர்களுடைய வழிமுறையை சொல்லிக்கிட்டு போனாங்களே தவிர அதற்கு முன்னால் இருந்ததையோ அல்லது அவர்கள் சமகாலத்தில் பயணித்த பொழுது இருந்த தத்துவங்களையோ சித்தாந்தங்களையோ நடைமுறைகளையோ கோட்பாடுகளையோ எதையும் அவர்கள் கேள்விக்கு உட்படுத்தவில்லை. அப்படியே அவங்கவுங்க மதத்தை உருவாக்கினாங்க. அதை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு அதன் பின்னால் அப்படியே போய்கிட்டு இருந்தாங்க. இதில் எந்த சிரமமும் இல்லை. ஆனால் சித்தார்த்தர் ஒருவர்தான் அவர் வாழ்ந்த காலத்திலும் அவருக்கு முந்தைய காலத்திலும் இந்த மக்களிடம் புழக்கத்தில் இருந்து கொண்டிருந்த, இந்த மக்களை வழிநடத்தி கொண்டிருந்த, இந்த மக்களை ஆண்டு கொண்டிருந்த அல்லது ஆட்டுவித்த கோட்பாடுகள் தத்துவங்கள் இது அனைத்தையும் சித்தார்த்தர் ஒருவர் மட்டும்தான் கேள்விக்கு உட்படுத்தினார். எப்படி கேள்விக்கு உட்படுத்தினார்? அவர் கேள்விக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பொழுது என்ன இருந்தது? பிராமண மதம் இருந்தது. அந்த பிராமண மதத்தின் சித்தாந்தங்கள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, பிராமண மதம் எதை வலியுறுத்தியது? அவர் காலத்தில், இது அவருடைய காலத்தில் வேதங்கள். இந்த வேதங்களை பற்றி அவர் பேசுகிறார், வேதங்களை விமர்சனம் செய்கிறார். இதை நான் முதலே சொல்லிட்டேன். இதற்கு முன்னால் தோன்றிய எந்த மத போதகரோ அல்லது மதத்தை ஸ்தாபித்தவர்களோ அடுத்த மதத்தை பற்றியோ அல்லது அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த காலத்தில் நடந்து கொண்டிருந்த நடைமுறைகளையோ எதையுமே கேள்விக்குட்படுத்தவில்லை. சித்தார்த்தர் மட்டும்தான் கேள்விக்கு உட்படுத்தினார். அப்படி அவர் விசாரணைக்கு உட்படுத்தியது அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் இருந்த வேதங்கள். அந்த வேதங்கள் என்ன சொல்கிறது அப்படின்றத அவர் பிரிக்கிறார். இந்த வேதத்தின் அடிப்படையில் வேதத்தை குறித்து சித்தார்த்தர் சொல்றாரு, இந்த வேதங்கள் நீரற்ற பாலைவனங்கள், இந்த வேதங்கள் பாதையற்ற பெருவனங்கள், இந்த வேதங்கள் வெறும் யூகத்தின் அடிப்படையிலேயாக இந்த மக்களை நல்வழிப்படுத்தாமல் அவர்களை ஆட்டுவித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த யூகத்தை அடிப்படையாக கொண்ட இந்த வேத மத ரிஷிகள் இருளில் இல்லாத ஒன்றை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றவர்கள். அதனால் எந்த பயனும் இல்லை. எனவே இந்த வேதங்கள் அழித்தொழிக்கப்பட வேண்டும். இங்கதான் இஸ் புத்தா ஏ அனிகிலேட்டர்? ஆமாம், புத்தர் ஒரு அனிகிலேட்டர் தான். எந்த அழிக்க சொன்னார்? வேதங்கள் என்ற தத்துவங்கள் இந்த மக்களை நல்வழிப்படுத்தாமல் அவர்களை தவறான பாதையில் வழிநடத்தி சென்று கொண்டிருப்பதால் வேதங்கள் பயனற்றவை. எனவே இந்த வேதங்கள் அழித்தொழிக்கப்பட வேண்டும் என்றார். வேதங்களுக்கு அடுத்ததாக பிராமணங்கள். பிராமணங்கள் என்பது வேதத்தின் மறுபக்கம்தான், அது ஒன்றும் புதிதல்ல. அது என்னத்தை சொல்றது அப்படின்னா, இந்த வேதங்கள் ரொம்ப புனிதமானது. புனிதமானதுன்னா அதை யாரும் கேள்வி கேட்கக்கூடாது, அது கேள்விக்கு அப்பாற்பட்டது. ஏனென்றால் அது சனாதனமானது. சனாதனம் என்றால் அது என்றென்றும் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது, அது அழிவற்றது, அது அழியாதது, அது விமர்சனத்துக்கு உட்படுத்த முடியாது, கேள்வி கேட்க கூடாது. ஏனென்றால் அது புனிதமானது. மேற்கொண்டு இது பிரம்மாவுடைய நினைவிலிருந்து பிரம்மாவால் கொடுக்கப்பட்டதால் இது விமர்சனத்திற்கும் வியாக்கியானத்திற்கும் அப்பாற்பட்டது. எனவே முடியும் அனைத்தும் மாறுதலுக்கு உட்பட்டது என்று கூறிய பொருள் முதல்வாதி கௌதம புத்தர் தான். அனைத்தும் மாறுதலுக்கு உட்பட்டது. நாம காரல் மார்க்ஸ் சொன்னார்ன்றதை சொல்லுவோம். அனைத்தும் மாறுதலுக்கு உட்பட்டது, மாற்றம் ஒன்றுதான் மாற்றம் இல்லாதது என்ற சித்தாந்தத்தை சொன்னவர் காரல் மார்க்ஸ் என்று நாம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஆனால் மாற்றம் ஒன்றுதான் மாற்றமே இல்லாதது, அனைத்தும் மாறுதலுக்கு உட்பட்டது, இந்த உலகில் தோன்றிய அனைத்தும் மாறுதலுக்கு உட்பட்டது என்று கூறியவர், முதலில் கூறிய பொருள் முதல்வாதி சித்தார்த்தர் தான். அவர்தான் அனைத்தையும் கேள்வி கேளுனார். இதற்கு முன்னாடி இருந்தவங்கலாம் எதையும் கேள்வியே கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு விருந்து, அதில் ஒரு 50 பேர் இருக்கிறாங்க. அந்த 50 பேர் இருப்பாங்கன்னு நினச்சி தயார் செய்தாங்க உணவை. ஆனால் திடீரென்று 5000 பேர் அந்த இடத்துல கூடிட்டாங்க.
இருப்பதோ ஒரே ஒரு ஆட்டுக்குட்டி. இந்த ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை சமைத்து 5000 பேருக்கு எப்படி உணவளிப்பதுன்னு அங்கே இருக்கிற சீடர்கள்லாம் குழம்பி போய் நிற்கிறாங்க. அப்போ சொல்கிறார் நபிகள், நீ சமையலை ஆரம்பின்றார். சமைக்கப்படுகிறது. 5000 பேருக்கும் உணவு வழங்கப்பட்டது ஒரே ஒரு ஆட்டுக்குட்டி அடிச்சு. அதையும் சாப்பிட்ட பிறகு அதன் எலும்புகளை மட்டும் தயவு செய்து ஒன்றும் செய்து விடாது, அப்படியே ஒரு இடத்துல சேர்த்து வைங்கன்னு சொல்கிறார். அதே போல் 5000 பேரும் சாப்பிட்டு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சேர்த்து வைக்கப்பட்ட அந்த எலும்பு கூட்டினை, எலும்பு குவியலை நபிகள் அந்த எலும்பு கூடுகளை மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கிறார். ஆட்டுக்குட்டி உயிரோடு ஓடி போகிறது. இது இஸ்லாத்தில் சொல்லப்படுகிற நம்பப்படுகின்ற ஒரு கதை இன்றைய வரைக்கும் இருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட அற்புதங்கள் எல்லாம் ஏன் என்று அவர்கள் கேள்வி இன்று வரை கேட்டது கிடையாது, கேட்கவே மாட்டாங்க. ஏனென்றால் அவது ஸல்லல்லாஹு நபிகள் சொல்லிட்டாரு, அதில் மாற்றம் கொண்டு வரக்கூடாது, அவரை கேள்வி கேட்கக்கூடாது. இதுதான் அந்த மதத்தில் இருக்கிற ஒரு சின்ன உதாரணம். அப்போ ஏன் என்ற கேள்வியை கேட்கக்கூடாது என்ற எல்லா மதங்களும் வலியுறுத்திய காலத்தில் ஏன் என்ற கேள்வியையும் எல்லாம் மறு விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டதுதான் என்பதையும் கூறியவர் சித்தார்த்தர் மட்டும்தான். அப்போ அந்த அடிப்படையில் இந்த புனிதம் என்பதை அதில் ஒன்றுமே உண்மைத்தன்மையில் இது அழிக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்றார். அடுத்து மறுபிறப்பு. இந்த பிராமணங்கள் அப்படின்றது எதை வலியுறுத்துதுன்னா மறுபிறப்பை வலியுறுத்துது. மறுபிறப்பு என்பதற்கு எந்த விதமான ஆதாரமும் கிடையாது, அது வெறும் யூகத்தில் அடிப்படையிலானது. எனவே இந்த மறுபிறப்பு கோட்பாட்டை கொண்ட இந்த பிராமணங்கள் அப்படின்ற இந்த பிராமணங்கள் அழித்தொழிக்கப்படணுன்றார். இந்த பிராமணங்களும் வேதங்களும் இணைந்ததுதான் ஸ்மிருதி. இந்த ஸ்மிருதிகள் தான் வேதத்தையும் பிராமணங்களையும் ஒன்றிணைக்கின்ற ஒரு நூல். இந்த ஸ்மிருதியிலிருந்து சொல்லப்படுற செய்திகளான இந்த புனிதம், மறுபிறப்பு, இதை அவர் அழித்தொழிக்கப்பட வேணும்ன்றார். அடுத்து இந்த பிராமணியங்கள் வலியுறுத்துகிற அடுத்த கோட்பாடு சதுர்வர்ண கோட்பாடு. சதுர்வர்ணம் என்ற ஒரு அமைப்பை, ஒரு சமூக அமைப்பை அவர்கள் உருவாக்குறாங்க. இந்த பிராமணங்களில் இருக்கிறது. இந்த சதுர்வர்ணம் என்பது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது 4 வர்ணங்கள். இந்த 4 வர்ணங்கள் எங்கிருந்து வருது? மீண்டும் அதே பிரம்மாவின் நினைவிலிருந்து பிரம்மா கொடுக்கிறார். காலம் காலமாக நாம எல்லாம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம், சில மனம் நொந்து போன இந்த மதத்தையும் இந்த சாதியையும் வெறுக்கின்றவர்கள் இன்றைக்கு தேதியில் கூட எப்படா இந்த சனியை ஒளிஞ்சு தொலை, இந்த பூமி அழிஞ்சாலும் கூட பரவாயில்லை அப்படின்னு கூட நினைக்கின்ற நம்ம நினைக்கிறோம். இந்த உலகம் அழிஞ்சா தாண்டா அந்த ஜாதி அழியும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அது முற்றிலும் தவறு. அந்த எண்ணத்தை நீங்கள் கைவிட வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த உலகம் என்பது பிரம்மாவால் படைக்கப்பட்டது. இந்த உலகம் அழியும், அவங்களும் சொல்கிறாங்க. இந்த கலியுகம் முடிஞ்சவொடனே இந்த உலகம் அழிஞ்சிரும். இந்த உலகம் அழிந்ததற்கு பிறகு அத்தோடு தொலைஞ்சிச்சுன்னு நினச்சா மீண்டும் பிரம்மா வர்றார். வருகின்ற பிரம்மா தன் நினைவிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட்ட அந்த வேதங்களையும் அந்த சதுர்வர்ண கோட்பாடுகளையும் இந்த 4 வர்ண கோட்பாடுகளையும் பிரம்மா தன் நினைவிலிருந்து கொடுப்பதனால் மீண்டும் அது இந்த உலகம் அழிந்து தோன்றும் பொழுது, அதாவது ஒரு உலகம் அழிவு என்பது பிரளயம், உலகம் மீண்டும் உருவாகிறது என்பது சிருஷ்டி. இந்த இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலம் ஒரு கல்ப காலம் என்பதை இந்த நூல்கள் எல்லாம் வலியுறுத்துறது, பிரம்மா வலியுறுத்துறாரு. ஆக பிரம்மா தன்னுடைய நினைவிலிருந்து இந்த உலகம் அழிந்து மீண்டும் உருவாக்கும் பொழுது அப்பவும் மறுபடியும் இதே சாதிய அமைப்பும் இதே 4 வர்ண கட்டமைப்பும் இதே இந்த இன்றைக்கு இருக்கின்ற இந்த சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகளும், பார்ப்பான் உயர்ந்த இடம், சத்திரியன் அதற்கு கீழே, வைசியன் அதுக்கு கீழே, சூத்ரன் அதுக்கு கீழே, இது எதிலையும் வராத பஞ்சமர்கள், இப்படியான அமைப்பு மீண்டும் பிரம்மா தன் நினைவிலிருந்து உருவாக்குவார். எனவே இந்த உலகம் அழிஞ்சாதான் தீர்வுன்றதை மனசிலிருந்து தொடச்சி கீழே நம்ம போட்டுறணும். ஏன்னா இப்படித்தான் இருக்குது, இப்படித்தான் இந்த உலகம் உருவானுச்சு. இந்த கலியுகம் தோன்றியது அப்படித்தான். கலியுகம் தோன்றும் பொழுது பிரம்மா தன் நினைவில் இருந்து கொடுத்தது, வேற யாரும் கொடுக்கல. ஆனா அந்த பிரம்மா ஏன் இந்தியாவுக்கு மட்டும் கொடுத்தாரு? ஏன் அமெரிக்கா பக்கம் அவர் போகல? ஏன் ஆஸ்திரேலியா பக்கம் அவர் போகல?
ஏன் இதர கண்டங்களின் பக்கம் இந்த பிரம்மா ஏன் போகலை? ஒருவேளை டிக்கெட் கிடைக்கலையா அல்லது ஃப்ளைட்டு கிடைக்கலையா, என்ன கிடைக்கல, ஏன் அவர் அங்கே இந்த உலகம் அப்படின்றது அவர்களை பொறுத்தவரை இந்தியா தான் உலகம். இந்தியாவுக்கு வெளியில் ஒரு உலகமே கிடையாது. ஏனென்றால் அவர்கள் இந்த உலகத்தை பாயாக சுருட்டி கடலுக்குள் திணித்தவர்கள். கடல் எங்கே இருக்கு, இந்த உலகம் எங்கே இருக்குன்னு தான் கேட்கக்கூடாது. அதுதான் கேட்கக்கூடாத ஒன்று, விசாரணைக்குட்படுத்தக்கூடாத ஒன்று, ஏனென்று கேட்கப்படாத ஒன்று. அதைத்தான் சித்தார்த்தர் அழித்து ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்றார். அடுத்து இந்த பிராமணங்கள் சொல்லுகிற அடுத்த கோட்பாடு கர்மா. கர்மா என்பது அத்தனையும் பிறப்பை அடிப்படையாக கொண்டது. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதி. நீ இந்த வேலையைத்தான் செய்யணும், நீ இந்த வேலையைத்தான் செய்யணும், நீ இதை செய்யவே கூடாது, நீ இதை நினைத்து பார்க்கவே கூடாது. எனவே இது பிறப்பினை அடிப்படையாக கொண்ட இந்த கர்மா வினை கோட்பாட்டை இது அழித்தொழிக்கப்பட வேண்டும் என்று புத்தர் வேண்டினார். அழித்தொழிக்கப்பட வேண்டும் என்றார். ஏனென்றால் இது போன்ற ஒரு கான்செப்ட் மனிதனை, ஒரு மனிதனுக்கும் இன்னொரு மனிதனுக்குமான உறவை இது தடுக்குது. ஏன்னா பிறப்பின் அடிப்படையில் மேல் கீழ் என்ற வர்ண கட்டமைப்பு உருவாக்கியதால் இது மாறாதது. ஆனால் அது அழிக்கப்பட வேண்டும் என்றார் சித்தார்த்தர். புத்தர் அவர் காலத்தில் மட்டுமில்லை, அவருக்கு முன்னால், புத்தருக்கு முன்னால் என்ற ஒரு காலகட்டம் இருக்கு. அந்த புத்தருக்கு முன்னால் இருந்த தத்துவங்களையும் கூட அவர் விசாரணைக்கு உட்படுத்துகிறார். புத்தருக்கு முன்னால் பிராமணிய கோட்பாடுகளை ஏற்றுக்கொள்ளாத தத்துவங்கள் ஏறத்தாழ 62 வகையான தத்துவங்கள் இருந்ததுன்னு புத்தர் சொல்றார். அந்த 62ல் 6 விஷயத்தை மட்டும், 6 தத்துவங்களை மட்டும் அவர் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு அந்த 6ஐயும் அவர் விசாரணைக்கு உட்படுத்துகிறார். அந்த 6ம் எந்த வகையிலும் பயனற்றது. பிராமணியத்தை எதிர்க்கின்ற கோட்பாடுகள் 62 கோட்பாடு தத்துவ மரபுகள். ஆனால் அது அத்தனையும் அவர் மறுக்கிறார். ஒன்றை மட்டும் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றார். அதுதான் சாங்கிய தத்துவம். கபிலர் கொடுத்த சாங்கிய தத்துவம். அந்த சாங்கிய தத்துவம் என்பது இல்லாததே இருக்கின்றது என்று ஏற்றுக்கொள்ளாதே, அது நிரூபிக்கப்படாத வரை இல்லாத ஒன்று இருக்கின்றது என்பதை ஏற்கக்கூடாது. கடவுள் இல்லை, ஆன்மா இல்லை, கர்மா இல்லை, இந்த கோட்பாடுகளை எல்லாம் புத்தருக்கு முன்னால் இருந்த கபிலருடைய சாங்கிய தத்துவம் சொல்றது. புத்தர் அவர் ஞானம் பெற்ற பொழுது அவர் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரே ஒரு சித்தாந்தம் கபிலருடைய சாங்கிய சித்தாந்தம் தான். அந்த சாங்கியத்திலும் கூட அவர் பல கருத்துக்களோடு முரண்படுகிறார். எனவே அதை ஏற்க வேண்டாம், அது தேவையற்றது, அது மனித குலத்திற்கு பயனற்றது என்று கபிலருடைய சாங்கிய தத்துவத்தையே அவர் மறுக்கிறார். அவருடைய சமகாலத்தில் வேதாந்தம் என்ற ஒரு கோட்பாடு இருந்தது. அந்த வேதாந்த கோட்பாடு என்பது ஏறத்தாழ பிராமணிய கோட்பாடு தான். இந்த வேதாந்தம் என்பது எதை அடிப்படையாக கொண்டது என்றால் பிரம்மத்தையும் கர்மாவையும் அடிப்படையாக கொண்டது. இந்த பிரம்மமும் கர்மாவும் இது எதை சொல்றது அப்படின்னா, இந்த சமூக ஏற்றத்தாழ்வு, இது முன்னுக்கும் பின் முரணானது, ஏற்க முடியாதது, இதுதான் பிரம்ம கோட்பாடு. அடுத்து கர்மாவும் கூட பிறப்பை அடிப்படையாக கொண்டது. எனவே வேதெல்லாம் அழிக்கணும்னு சொல்றாரு. அவருக்கு என்ன பைத்தியமா? மற்ற மதத்தை உருவாக்கியவர்கள் போல இவரும் இவருடைய மதம் இஸ்லாமையும் இயேசுவையும் ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒருவன் இஸ்லாமியனாகவோ கிறிஸ்துவனாகவோ நீடிக்கவே முடியாது. அது அந்த மதத்தில் அவர்களுக்கு இடமில்லை. நான் தான் இறுதியானவர் என்று புத்தர், ஜேசு பெருமான் தான் இறுதியானவர், ஐ அம் தி லாஸ்ட் ப்ராஃபெட் அப்படி என்று வரையறுத்து கொண்ட நபிகளையும், நான் தான் தேவகுமாரனின் கடைசி குமாரன் என்று வலியுறுத்திய இயேசுநாதரும் இருவரும் அங்கு போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இது என்னுடைய வழி, என்னை பின்பற்றினா என் கூட வா, இல்லையா போ. ஆனால் புத்தர் ஒருவர் தான் மற்ற மதங்களையும் மற்ற மதங்களில் இருக்கின்ற கோட்பாடுகளையும், என்ன அவர் வாழ்ந்த காலத்திற்கு ஏறத்தாழ அவர் வாழ்ந்த காலத்திற்கு பிறகுதான் கிறிஸ்தவம் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது. அதனால் அந்த கிறிஸ்துவ மதத்தையும் இஸ்லாம் மதத்தையும் பற்றி அவர் கேள்வி எதுவும் வைக்கல. ஆனால் அந்த கேள்விகள் இவர்களுக்கு பொருந்தும். அவர் வாழ்ந்த காலத்திலும் அவருக்கு முன்னால் இருந்தவர்களும் அவரோடு பயணித்த காலத்திலும் இருந்த இந்த வேத மதம்,
இந்த அவர் கேள்விக்குட்படுத்துறார். அடுத்து உபநிடதங்கள்ன்றது வேதம் அல்ல, ஆனால் வேதத்தை வலியுறுத்துகின்ற இலக்கியங்கள் உபநிடதங்கள். அந்த பகவத்கீதை என்ன சொல்லுது? அனைத்தையும் நானே படைத்தேன்றார் கிருஷ்ணர். ஒவ்வொருவரும் அவருடைய விதிக்கு ஏற்பட்ட வகையில் நான் அவர்களை உருவாக்கி, என்னுடைய தொழில் இழிவானதாக இருந்தாலும் கூட மற்றவனுடைய வேலை உனக்கு உயர்வானதாக தோன்றினார் சொல்றது. வேலை எதுவோ அதை நீ செய்யணும். அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் நீங்கள் வாய்ப்பு கொடுப்பீர்களா, இது குறித்து நீங்கள் ஹரிஜன் பத்திரிகையில் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று ஒரு கடிதம் போடுறாரு. அந்த கடிதத்திற்கு நேருஜி பதில் எழுதுறாரு. அவர் எழுதின கடிதத்தை படிச்சீங்கன்னா ரத்தமே உறைஞ்சு போயிடும். சுத்தி நின்று அடிச்சிருவீங்க அவரை, இறந்ததற்கு பிறகும் கூட. காந்தி மன்னிக்கணும், காந்தி தன்னை ஒரு இந்து சனாதனின்றார். பகவத்கீதையில் பகவான் என்ன சொல்றாரோ அதை அப்படியே நடைமுறைப்படுத்தணும்ன்றார். அந்த பங்கி தனக்கு ஒரு அரசு எம்எல்ஏவாக நிற்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பீங்களான்னு காந்தி கிட்ட கேட்டு கடிதம் எழுதினப்ப காந்தி எழுதுகிற பதில், நீங்கள் ஒரு தவறான முடிவை எடுத்திருக்கின்றீர்கள். ஒரு பங்கிக்கு உரிய ஒரு மாண்பினை நீங்கள் காக்க தவறிவிட்டீர்கள். ஒரு பங்கி என்பவன் அந்த ஊரில் இருக்கின்ற மலங்களை எல்லாம் அள்ளி சுத்தம் செய்கின்ற வேலையை திறம்பட செய்தீர்களேயானால் அதை எப்படி முறையாக அந்த மலத்தை அள்ளி கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய இடத்தில் சேர்த்து எப்படி இந்த நகரை நீங்கள் தூய்மைப்படுத்துவதில் நீங்கள் திறமை பெற்றவர்களாக இருந்தால் நான் உங்கள் பாதத்தை தொட்டு வணங்குவேன். மேலும் அந்த பங்கி என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், தன்னுடைய முதலாளி வீட்டில எல்லாம் அப்போலாம் இது போல ஃப்ளஷ் அவுட் டாய்லெட்லாம் கிடையாது, ட்ரை லெட்ரின் தான் இருக்கும். அந்த ட்ரை லெட்ரின்ல அந்த முதலாளி கழித்த மலத்தின் தன்மையை சோதித்து, இதெல்லாம் காந்தி சொன்னதுங்க. காந்தி தொகுப்பு நூல் 7 வால்யூம் 7 பக்கம் 456 இருக்கு இந்த வரிகள் எல்லாம். அந்த மலத்தின் தன்மையை அறிந்து தன்னுடைய முதலாளிக்கு போய் அதை சொல்லணும். உன் மலத்தில் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குது, அதில் பிளட்டு கலந்து இருக்குது, அதனால் இது மேபி ஒரு நம்ம மருத்துவ வார்த்தைகள் சொல்ல போனால் மேபி ரெக்டல் ப்ளீடிங்காக இருக்கலாம், ஒரு வேளை அது பைல்ஸாக இருக்கலாம், அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணம் இருக்கலாம், அல்லது வகுத்து கெடுப்பாக இருக்கலாம். அப்படின்ற விஷயத்தை இந்த பங்கி இந்த மலத்தை சுத்தம் செய்கிற தலித்து போய் தன் முதலாளிக்கு தெரிவிப்பாரேயானால் நான் உங்களை மதிப்பேன், உங்களுடைய கடமை அதுதான் அப்படின்றத யார் சொல்றா? மகாத்மா காந்திஜி சொல்றாரு. மகாத்மா காந்திக்கு யார் சொன்னா? பகவான் கிருஷ்ணர். ஏன் எங்கே சொல்றாரு? பகவத்கீதையில் சொல்றாரு. வால்யூம் 18 அந்த அத்தியாயம் 18 41 42 43 44 45 வரைக்கும் அந்த பகவத்கீதையில் இருக்கிற செய்தியை தான் மகாத்மா காந்தி அப்படியே வழிமொழிகின்றார். உனக்குன்னு இழப்பட்ட வேலையை தான் நீ செய்யணும். அதில் மரணமே ஏற்பட்டாலும், மலக்குழி மரணங்கள் எல்லாம் இப்ப நாம படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். அன்றைக்கே அவர் சொல்றாரு, இதில் மரணமே ஏற்பட்டாலும் கூட நீ இன்னொரு வேலைக்கு ஆசை போடக்கூடாது. ஏனென்றால் உனக்கென்று ஒதுக்கப்பட்டது இந்த 4 வர்ண விதிகளின்படி. இதை நீ கடைபிடிக்க வேண்டும், இதை பின்பற்ற வேண்டும். இதுதான் உனக்கு இடப்பட்ட பிறப்பின் அடிப்படையிலேயான உனக்கு இடப்பட்ட கட்டளை. இதை நீ செவ்வனே செய்ய வேண்டும். இதை நீ செய்ய தவறினால் அடுத்த பிறவியில் என்ன? பாவ யோனியில் பிறக்க வைக்கப்படுவாய். பகவான் சொல்றாரு, அம்மா சொல்லல. இதைத்தான் காந்தி அப்படியே வழிமொழிகின்றார். பகவத்கீதையை ஏற்றுக்கொண்ட ஒருவனால் இதைத்தான் சிந்திக்க முடியும். எனவே இது போன்ற இந்த வர்ண கட்டமைப்பை உயர்த்தி பிடிக்கின்ற இந்த கோட்பாடுகளும் இந்த தத்துவங்களும் அழித்தொழிக்கப்படாத வரை இந்த மக்களிடையே ஒற்றுமையும் இந்த மக்களிடையே நன்னம்பிக்கையும் மனிதனுக்கு மனிதனுக்குமான அந்த உறவும் ஒருபொழுதும் வருவதற்கு வாய்ப்பில்லை. எனவே இந்த கர்மவினை கோட்பாடும் இந்த மறுபிறப்பு பிரம்ம கோட்பாடும் அழித்தொழிக்கப்பட வேண்டும் என்றார். அடுத்ததாக யாகங்கள் அழிக்கப்பட வேண்டும் என்றார். யாகம் என்ன செய்யுது? மதுவை குடிக்க வைக்குது, மாமிசத்தை உண்ண வைக்கிறது, களியாட்டங்களை வலியுறுத்துகிறது, முறையற்ற காம உறவுகளை அது வலியுறுத்துது. இதனால் இந்த யாகங்களின் மூலமாக பலியிடப்படுகின்ற உயிர் ஜீவன்களுக்கோ
அல்லது பலியிடப்படுவதன் தத்துவங்களுக்கோ எந்த உண்மையும் இல்லை. அது அழிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு தத்துவம். எனவே இந்த யாகங்கள் அழித்தொழிக்கப்பட வேண்டும்னார். அது பற்றியெல்லாம் நம்ம நிறைய புத்தகங்களில் படிச்சிருக்கோம். அடுத்ததாக கல்வி கற்கும் உரிமை. சித்தார்த்தர் சொல்றார், கல்வி கற்கும் உரிமை என்பது ஒரே ஒரு சாராருக்கு மட்டுமானதாக இருக்கிறது. சித்தார்த்தர் வாழ்ந்த காலத்தில் இருந்தது பிராமண மதம் மட்டும்தான், பிராமணியம்தான் இருந்தது. பிராமணியத்தை எதிர்த்துத்தான் புத்தர் மாற்று வழியை தேடுவதற்காக அவர் காடுகளிலும் வனங்களிலும் அலைந்தார். ஏன்னா அவர் வாழ்ந்து கூடாது, பிராமணன் மட்டும்தான் கல்வி கற்க வேண்டும், இதரர்கள் யாரும் கல்வி கற்கும் உரிமையே கிடையாது. அப்படின்றப்ப இந்த கல்வி கற்கும் உரிமையை மறுக்கின்ற இந்த தத்துவங்கள் அழித்தொழிக்கப்பட வேண்டும் என்று அதை வலியுறுத்துகிறார். உறவுகளை பற்றி, உறவுகள் உங்களுக்கும் எனக்குமான உறவு, உங்களுக்கும் மதுரையில் இருக்கிற ஒரு சகோதரனுக்குமான உறவு, இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருக்குள்ளும் ஏதேனும் உறவு ஒட்டு இருக்கிறதான்னா இல்லை. ஏன்னா நான் கீழ் சாதி, நான் பார்ப்பனனோடு உரிமை கொள்ளவோ உறவு கொள்ளவோ முடியாது. கோயிலில் அந்த தேரை வடம் பிடிச்சதுக்காகத்தான் வடகாட்டில் இப்போ ஒரு ஊரை அடித்து நொறுக்குனாங்க. சென்ற திங்கக்கிழமை நான் போய் அந்த கிராமத்தெல்லாம் போய் பார்த்து அந்த மக்களை எல்லாம் ஆறுதல் கூறி அதற்கான மாற்று ஏற்பாடுகள் என்ன செய்யலாம்ன்றதெல்லாம் யோசிச்சுக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அப்போ ஒரு ஊரே கொளுத்தப்படுகிறது. எதனால்? நீ என்னை விட தாழ்ந்தவன், நீ சாமியை கும்பிட அனுமதி இல்லை. கடவுளை கும்பிடுவதற்கு, எந்த கடவுள்? இவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட அல்லது உருவகிக்கப்பட்ட இந்த இந்து மதத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த கடவுள்களை நீ வணங்குவதற்கு உனக்கு உரிமை இல்லை, கோயிலுக்குள்ளே நீ வரக்கூடாது. திரௌபதி அம்மன் கோவிலில் அதான் இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. வடகாட்டில் இப்போ நடந்த அந்த மிகப்பெரிய கலவரம், வீடு எரிப்பு, வீடுகளை போட்டு இடித்து தள்ளுனது, அந்த அந்த சின்ன சின்ன வயது பொண்ணுங்க, 15 வயசு 20 வயசு பிள்ளைங்கெல்லாம் கதறுதுங்க. ரொம்ப அசிங்கமான வார்த்தைகளை சொல்லி ராத்திரி 12 மணிக்கு தூங்கிக்கிட்டு இருந்தவங்களை கதவை பிடிச்சி உடைச்சி இடித்து தள்ளி அவங்களெல்லாம் வெளியில் வாங்கடி, உங்களுக்கு என்னடி இங்கே ரூமு வேணும், உங்களுக்கு என்னத்துக்கடி வீடு அப்படின்னு சொல்லி வெளியில் இழுத்து போட்டு விட்டு அந்த வீடுகளை இடித்து தரைமட்டமாக்குறாங்க. இதெல்லாம் எங்கிருந்து வருது? மனிதனுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையிலேயான கௌரவமான உறவு பின்பற்றப்பட்டிருந்தால், நீ ஒரு சாமி கும்பிட்ற, நான் ஒரு சாமி கும்பிட்றேன், அதே சாமியை கும்பிட்டுட்டு போ. அந்த சாமியை கும்பிடுவதற்கு கூட உனக்கு அனுமதியும் உனக்கு உரிமையும் கிடையாது. அப்போ உனக்கும் எனக்குமான உறவு எதுவுமே இல்லை. சித்தார்த்தர் தான் சொல்றாரு, உறவுகள் என்பது மனிதனுக்கும் மனிதனுக்குமான உறவாக இருக்க வேண்டும். இந்த கடவுள் கோட்பாடுகள், இந்த பிராமணிய கோட்பாடுகள் அனைத்தும் என்ன சொல்லுதுன்னா, இதுவரைக்கும் அது இஸ்லாமா இருந்தாலும் சரி, பார்சியா இருந்தாலும் சரி, கிறிஸ்தவமாக இருந்தாலும் சரி, அனைத்து மதங்களும் மனிதனுக்கும் கடவுளுக்கும் இந்த 2 பேருக்குமான உறவைத்தான் எல்லா மதங்களும் வலியுறுத்துது. நீ அந்த கோட்பாட்டின்படி நீ வாழ்ந்தால், கோட்பாட்டை ஏற்றுக்கொண்டால் தேவனின் ராஜ்யத்தில் நீ பிரவேசிக்கலாம், இல்லைன்னா தேவனின் ராஜ்யத்தில் இடம் கிடையாது. மனிதன் பிறந்ததிலிருந்து இறக்கின்ற வரை இறைவனடியை சேருவது எப்படி, இறைவனுடைய ராஜ்யத்தில் சொர்க்க ராஜ்யத்திற்குள் போவது எப்படி என்பதற்காகவே மனிதன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றான் என்றால் அதை வலியுறுத்தி சொல்லுகின்ற இந்த மதங்கள் அழித்தொழிக்கப்பட வேண்டும் என்றார். அப்போ எப்படியாப்பட்ட மதம் வேணும்? மனிதனுக்கும் இறைவனுக்குமான உறவை தவிர்த்துவிட்டு மனிதனுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையிலேயான பரஸ்பர உறவுகள் மேலோங்கப்பட வேண்டும். மனிதனை மனிதனாக பார்க்க வேண்டும். மனிதன்தான் உயர்வானவன், மனிதன்தான் உயர்ந்தவன். எனவே ஒரு மனிதனுக்கும் இன்னொரு மனிதனை சக மனிதனாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த இடையில் இருக்கின்ற இந்த பாகுபாடுகள் அனைத்தும் அழித்தொழிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை மிக தெளிவாக சித்தார்த்தர் வலியுறுத்தி சென்றார். நான் உங்களுக்கு இறுதியாக ஒரு செய்தியை படித்து காண்பித்து விட்டு என்னுடைய இந்த உரையை நிறைவு செய்ய விரும்புகின்றேன். பாபா சாஹிப் டாக்டர் அம்பேத்கர் சொல்றார், நான் அஹிம்சையின் மீது நம்பிக்கை கொண்டவன். அஹிம்சை 2 பிரிவுகளை கொண்டது. நல்லா கேட்டுக்கங்க. அஹிம்சை என்பது, அஹிம்சைன்னா ஒன்று தானே இருக்க முடியும், அடுத்தவனுக்கு தொந்தரவு கொடுக்காதது, அவனை ஏற்றுக்கிறதுன்றது தானே. அப்படி இல்லை. அஹிம்சை என்பது 2 வகைப்பட்டது.
ஒன்று, அனைத்து உயிர்களிடத்திலும் அன்பும் கருணையும் காட்டுதல், இது ஒன்று. 2, கேடு செய்பவர்களை அழித்தல் என்று ஞானி துக்காராம் மிகச்சரியாக கூறியிருக்கின்றார். அகிம்சை பற்றிய வரையறையில் 2வது பகுதி மறைக்கப்பட்டே வருகின்றது. நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. அகிம்சை என்ற அந்த தத்துவத்தில் கேடு செய்பவர்களை அழித்தல் என்று ஞானி துக்காராம் மிகச்சரியாக கூறியிருக்கின்றார். அகிம்சை பற்றிய வரையறையில் 2வது பகுதி மறைக்கப்பட்டு வருகிறது. கேடு விளைவிப்பவர்களை அழிப்பது என்பதுதான் அகிம்சை தத்துவத்தின் மூலாதாரமான கூறு. இதை சொல்றது பாபா சாஹிப் டாக்டர் அம்பேத்கர். புத்தர் என்ன சொல்றாரு? நல்ல நிலங்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டுமெனில், நல்லா கவனிச்சுக்கங்க, நல்ல நிலம், நான் ஒரு அழிவுவாதி இல்லை என்று எப்படி கூற முடியும்? நான் ஒரு அழிவுவாதி இல்லை என்று எப்படி கூற முடியும்? புத்தரும் தம்மமும் புத்தகத்தில் 2774வது ஸ்லோகத்தில் டாக்டர் அம்பேத்கர் எழுதியிருக்கிறாரு. சித்தார்த்தர் இப்படி கூறியிருப்பதாக. இப்பொழுது கூறுங்கள், சித்தார்த்தர் அந்த ஆங்கில வெர்ஷன் கூட அதில் இருக்கு. ஹவு கேன் தி புத்தா not believe in the existence of the soul and yet say that he is not an annihilationist என்ற கேள்வியை வைக்கிறார். எனவே புத்தர், சித்தார்த்தர் நிச்சயமாக ஒரு அழித்தொழிப்பாளர் தான். எதை அழிக்க வேண்டும் என்றால் மனிதனுக்கு தீங்கி விளைவிக்கக்கூடிய அனைத்தும் அழிக்கப்பட வேண்டும் என்று சித்தார்த்தர் வலியுறுத்தியிருக்கிறார் என்று கூறி, உங்கள் அனைவருக்கும், பொறுமையாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த அனைவருக்கும் என்னுடைய ஜெய்பீம் கலந்த நமோ புத்தாய வணக்கத்தை கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you very much, sir. It was an excellent chief guest address. Now it's time for honoring the chief guest. Thank you, sir. We too expect the same changes as you from this society, and we will make we will make a difference one day, and I believe we are working towards it. Now I request our dignitaries on stage to honor our chief guest. Sir, sir, be on. Next students. Gift. It is also time to honor our previous secretaries, Sri Varshan 2021, Ajay Daiko 2022 and Bhima Rao 2023. We request you all to be on the dais. I request our organizing chairman to honor the Bhima Rao Prabhanjan. chief guest. Organizing chairman is honoring chief guest. Thank you, sir. Excellent. Very. I get it. Correct. Yeah. We can call previous. I request the past student secretaries Bhima Rao, Sri Varshan and Ajay Daiko on the stage. 2021. 2021 Sri Varshan. Sri Varshan, come to the stage. I request MMT President Dr. Raj Mohan to give the appreciation award for the young leader. All the previous student secretaries will be honored here. இது தொடரும். Ajay Daiko, Student Secretary 2020-22. MMT Secretary. Ajay Daiko. Ajay Daiko, Agilan. Bhima Rao Prabhanjan, Student Secretary 2023. Okay. Chief guest. Okay. Every beautiful journey deserves a grateful conclusion. To extend our thanks to all who made this event a success, I invite Student Co-Secretary Karki Arni to deliver the vote of thanks. ஜெய் பீம் நமோ புத்தாய. நான் கார்கி ஆழ்னி
சித்தார்த் அண்ணா ஆல்ரெடி எல்லாரையும் வெல்கம் பண்ணிட்டாங்க. பட் ஸ்டில் ஐ எம் ப்ரிவிலேஜ் டு வெல்கம் யூ ஆல் டு சிபுகான் 2025. சீஃப் கெஸ்ட் ஜெயராமன் அங்கிளுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ. உங்கள் ப்ரிஷியஸான டைம் எங்களுக்கு கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு. புத்தர் வந்து ஒரு ஆன்ஹிலேஷனிஸ்ட்ன்றத எவ்வளோ தெளிவாக அதில் இருக்க கருத்துக்களை எங்கள்கிட்ட கொண்டு சேர்த்தது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஹியூமரஸான நகைச்சுவையான வழியில் சிலதையும் சொல்லி எங்களுக்கு அதை புரிய வச்சிருக்காரு. ரொம்பவே நன்றி அங்கிள். பெரியசாமி அங்கிள் அண்ட் ஹிஸ் டீம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்யூ. இந்த சிபுகான் 2025 எங்களுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணதுக்கு. மற்ற எல்லா எம்எம்டி மெம்பர்ஸ் அண்ட் மற்ற எல்லாருக்குமே இந்த ஸ்க்ரீன் பிஹைண்ட் இருந்து ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்யூ. இங்கே சிபுகான் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு வந்தவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப வெல்கம் பண்ணி நான் தேங்க் பண்ணுறேன். இங்கே வந்திருக்க ஒருத்தவங்களும் வந்திருக்க மற்றவங்க கிட்டேருந்து ஒரு விஷயமாவது கற்றுட்டு தான் போவீங்க. அப்படி பார்த்தாலே நிறைய விஷயம் கற்றுப்போம். கற்றுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய லேர்ன் பண்ணி நாலேஜ் கெயின் பண்ணுறது இல்லாமல் நம்ம ஒரு கசின்ஸோ ரிலேட்டிவ்ஸ் பார்த்தா எவ்வளோ ஹாப்பினஸ் சந்தோஷமும் என்கரேஜ்மெண்ட்டும் நிறைய கிடைக்குமோ அதே மாதிரி பௌத்த உறவுகளை சந்தித்து நம்ம அந்த சந்தோஷத்தை நமக்கு கொண்டு வரத்துக்கு இந்த சிபுகான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. இங்கேருந்து மற்ற எல்லா டிக்னிட்ரிஸ்க்கும் ரொம்ப தேங்க்யூ. எல்லாரையும் வெல்கம் பண்ணுறேன். ஃபைனலி சீஃப் கெஸ்ட் அங்கிள் வந்துட்டு ஹியூமரஸான இது பண்ணாலுமே உள்ளே இருக்க கருத்துக்கள்லாம் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எங்ககிட்ட கொண்டு சேர்த்துருக்காரு. அங்கிள் எம்எம்டி மெம்பர்ஸ் மற்ற அங்கிள் ஆன்ட்டி எல்லாருமே எப்படி அண்ணலோட கருத்துக்களை உள்வாங்கி அப்புறம் சித்தார்த்தரோட கருத்துக்களை உள்வாங்கி இங்கே இப்படி வந்து நிற்கிறாங்களோ அது அண்ணலுக்கு பெருமையாக இருக்கும். அதே மாதிரி நாங்களும் உங்கள் கருத்துக்கள் அண்ணல் சித்தார்த்தர் கருத்துக்கள்லாம் உள்வாங்கி உங்களுக்கு பெருமை சேர்ப்போம் என்று பெருமை சேர்ப்போம் கண்டிப்பாக. தேங்க்யூ. ஜெய் பீம், நமோ புத்தாய. தேங்க்யூ காகியாலினி சார். அப்படியே பாருங்க சார் வந்துட்டு சீஃப் கெஸ்ட் அட்ரஸ்னாலும் கூட ஆடியன்ஸ்கிட்ட இருந்துட்டு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார். சார் நாங்கள் வழக்கமாக கேள்வி கேட்டு தான் நாங்கள் எந்த செஷன் முடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். சார் உங்களுக்கு கேள்வி வருதான்னு பார்க்கலாம் சார். ஆனால் நீங்கள் பேசினதுலேருந்து நான் 2 கேள்வி வச்சுருக்கேன் ஆடியன்ஸுக்கு. அந்த கேள்வி கேட்டுறேன். முதல் கேள்வி, புத்தர் ஒரு அழித்தொழிப்பாளர் அப்படின்னு தலைப்பில் பேசினார். அவர் அழித்தொழிப்பாளரா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டார். ஆனால் அந்த பேச்சில் உண்மையிலேயே டேமேஜ் பண்ணவங்க அழித்தொழித்தவங்க 2 பேரு சொன்னார். அந்த 2 பேர் யாரு அப்படிங்கிறது இந்த ஃப்ரோல உள்ளவங்க மட்டும் சொல்லலாம். எஸ், மைக் கொடுப்பா, பேர் சொல்லுப்பா. ஒரு பையனுக்கு மட்டும் தான் தெரிஞ்சிருக்கா? ஹிட்லர் முசோலின்னு சொல்றாரு சார். கரெக்ட் தானே சார்? தட்ஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். பேர் என்ன? சக்திக்கு ஒரு பிரைஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க. உட்காருங்க. அப்போ இந்த சைடு ஒரு கேள்வி கேட்டுறேன் சார். சார் நீங்கள் உங்கள் பேச்சில் அழித்தொழித்தல் அப்படிங்கிறது வேற அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 எக்ஸாம்பிள் இப்போ சொன்னீங்க. ஆனால் வந்துட்டு உண்மையிலே புத்தர் எதை அழித்தொழித்தாருன்னு சொன்னீங்க. அதில் வந்துட்டு 3 பாயிண்ட்ஸ் நான் நோட் பண்ணேன். 2 பாயிண்ட் சொன்னீங்கன்னா பரவாயில்ல. உண்மையிலேயே புத்தர் எதை அழித்தொழித்தார் அப்படின்னு ஸ்பீக்கர் பேசினார். அதான் கேள்வி. யார் சொல்றா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிரைஸ் வேணாமா? ஜாதி அதுக்கு சொல்லு சார். சரியா சார்? யாகம் வேதம் சொல்றாங்க. வேதங்கள் யாகங்கள். பேர் என்ன? தமிழரசனுக்கு ஒரு நோட் பண்ணிக்கோங்க. தமிழரசனுக்கு ஒரு பிரைஸ் ஆன் த ஸ்பாட். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். இது 2 கொஸ்டின் தான் சார் நான் வச்சிருந்தேன். இப்போ நீங்கள் கேள்விக்கு ஆடியன்ஸை கேட்டுருக்கீங்க. ஸ்டேஜுக்கு வாங்க சார். ஆடியன்ஸ் என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்களோ அதை அட்ரஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த செஷன் போயிடலாம் சார். கொஸ்டின் ஃப்ரம் த ஆடியன்ஸ். சார் வந்துட்டு ரொம்ப அவளோட எதிர்பார்க்குறாரு. நீங்கள் இப்போ சோசியல் இஷ்யூஸ் சொன்னார். டாப்பிக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக எடுத்துகிட்டு போனார். நீங்கள் இது ஒட்டிய கேள்வி
1 or 2 கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க, இல்லைன்னா நம்ம கிளம்பிடலாம். Even in the dais. யோசிக்கவே இல்லையே சார், நாங்கள் உங்களையே பார்த்துட்டு இருந்தோம். சார், புத்தர் எதை அழித்தொழித்தார் அப்படிங்கிற வந்து 1 by 1 ஒரு 10 பாயிண்டா சொல்லி முடிச்சிருங்க சார். டீட்டெயிலாக ஒவ்வொன்றா சொல்லியிருக்கீங்க. 1 by 1 இந்த யாகம் உபநிடம் அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லையா, அப்படி ஒரு 1 by 1 சொல்லிட்டீங்கன்னா அப்படியே மனசில் வச்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பிள்ளைங்களுக்கு. மற்றதில் வந்து நம்ம டீட்டெயிலிங்காக பார்த்தோம். தேங்க்யூ. வேதங்களை அழித்தொழிக்க சொன்னார், பிராமணங்களை அழித்தொழிக்க சொன்னார். பிராமணங்கள் என்பது ஏறத்தாழ வேதம் போன்றதுதான், வேதம் போன்ற தத்துவ கோட்பாடுகளை கொண்டது. அடுத்து உபநிடதங்கள். உபநிடதங்கள் அப்படின்றது இலக்கியங்கள். அடுத்து ஸ்மிருதி. ஸ்மிருதியும் வேதமும் பிராமணங்களும் இணைந்ததை ஸ்மிருதிகள் என்பார்கள். அது அழித்தொழிக்கப்பட வேண்டும் என்றார். அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் இருந்த வேதாந்தம் என்ற ஒரு தத்துவ மரபு, அதை அழித்தொழிக்க சொன்னார். அடுத்ததாக பிராமணியம் என்ற அந்த கோட்பாடு, பிராமணிய கோட்பாடு என்பது சதுர்வர்ண கோட்பாடு, சதுர்வர்ணத்தை அழித்தொழிக்கப்பட வேண்டும் என்றார். சனாதன கோட்பாடு, அதாவது எல்லாம் அழிவற்றது, எல்லாம் நிரந்தரமானது, எதுவும் விமர்சனத்துக்கு உட்படக்கூடாது என்று வலியுறுத்தப்பட்ட சனாதன கோட்பாட்டை அவர் அழித்தொழிக்க சொன்னார். அடுத்ததாக மனிதனுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையேயான அந்த சுமூகமான உறவு இல்லாத அந்த பிறப்பின் அடிப்படையிலான ஏற்றத்தாழ்வு பிரம்மம், அந்த பிரம்மம் அழித்தொழிக்கப்பட வேண்டும் என்றார். பிரம்மாவை அடுத்து கர்மா கோட்பாடு அழித்தொழிக்கப்பட வேண்டும் என்றார். தேங்க்யூ சார். சார், ஒன் கொஸ்டின் சார். உங்களோட டாப்பிக்கில் சொன்னீங்களே சார், பிஏ வரைக்கும் படிச்சிருந்த ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட இனத்தை சேர்ந்தவர் எலெக்ஷனில் போட்டியிடுறதுக்காக அனுமதி கேட்டு காந்தியடிகளுக்கு கடிதம் எழுதுறாரு. அப்போ காந்தியடிகள் அதற்கு வந்து பதில் வந்து நீங்கள் நினைக்கிறதே தவறு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இப்போ என்னோட கேள்வி அப்படின்னா, இவ்வளவு பிற்போக்குத்தனமான சிந்தனை உடைய ஒரு மனிதன் எப்படி வந்து இந்த தேசத்தின் குரலாக மாறினார்? இதுக்கு பின்னாடி வந்து ஏதேனும் சூழ்ச்சி இருக்கா? காந்தியடிகள் ஒரு பெரிய பிம்பமாக கட்டமைக்கப்பட்டாரா? ஒரு சூழ்ச்சி இருக்கா? அவர் எப்படி அந்த இடத்துக்கு வந்தார்? ஏன்னா இவ்வளவு பிற்போக்குத்தனமான சிந்தனை உள்ள ஒரு மனிதன் ஒரு தேசத்தின் குரலாக இருக்க வாய்ப்பில்லை. என்ன நடந்திருக்கும்? காந்தி என்ற பிம்பம் ஊதி ஊதி பெருக்கப்பட்ட ஒரு பலூன். அது இந்தியாவில் இருந்த அனைத்து சமூகத்தை சார்ந்த, அனைத்து மத பிரிவினையும் சார்ந்த எல்லாரும் சேர்ந்து அவரை மகாத்மாவாக ஆக்கிட்டாங்க. என்ன காரணம்னா, அவருடைய கோட்பாடுகள் அனைத்தும் தோல்வியை தழுவியது. 1-2 கிடையாது. இந்திய சுதந்திர போராட்டமே அது ஒரு தோல்விதான். இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் வெள்ளையனே வெளியேறு என்று அவர் எடுத்துக்கொண்ட அந்த ஸ்லோகம் கூட அதற்கு முன்னால் 1930 முதல் வட்டமேசை மாநாட்டில் ராம்சே மாக்டொனால்டு, அவன் அன்றைய பிரிட்டிஷ் பிரதமர், அவர் 2வது வட்டமேசை மாநாட்டை நிறைவு செய்து பேசுகிறப்ப அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் கொடுப்பதற்கு நாங்கள் தயாராகிவிட்டோம், தயவு செய்து எங்கள் வழியில் குறுக்கிடாதீர்கள், இப்பொழுது நீங்கள் அதைத்தான் செய்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள், எங்கள் வழியை நாங்கள் தொடர்ந்து செல்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதியுங்கள், இல்லை என்றால் உங்களுடைய இந்த தடைகளை நாங்கள் மீற வேண்டியிருக்கும். எந்த தடையை? சுதந்திரம் கொடுப்பதற்கு, சுதந்திரம் பெற்று வெள்ளைக்காரன் 32 சுதந்திரம் கொடுக்க தயாராயிட்டான். அந்த தடையை, அதற்கு தடை விதித்து கொண்டிருக்கின்றவர் யாருன்னா காங்கிரஸ் பேரியக்கமும் காந்தி போன்ற பிற்போக்குவாதிகளும். அது அவங்க 1932 மேக்ஸே டொனால்டு தெளிவாக சொல்கிறார். 2வது வட்டமேசை மாநாட்டை நிறைவு செய்து ஆற்றிய உரையில், எனவே உங்களுக்குள் ஒத்த கருத்து யாரிடமும் இல்லை, நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து எனக்கு அதற்கான அனுமதியை கொடுத்தால் நாங்கள் ஒரு நிரந்தரமான தீர்வுக்கு நாங்கள் வழி சொல்லுகிறோம், நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்வதாக இருந்தால் கையெழுத்து போட்டு கொடுங்கன்றாரு. நீங்கள் எடுக்கின்ற அந்த முடிவை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அப்படின்னு எழுதி கையெழுத்து போட்டுட்டு வந்ததற்கு பிறகு கொடுக்கப்பட்டது 17/8/1932 இரட்டை வாக்குரிமையும் தனி வாக்காளர் தொகுதியும். இதை எதிர்த்து காந்தி சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் இருந்தார்.
ஏயா நீ தானேயா நீ எடுக்கிற முடிவுக்கு நான் ஒத்துழைக்கிறேன்னு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டு வந்து இங்கே எரவாடா சிறையில் படுத்துக்கிட்டு அதை எதிர்த்து உண்ணாவிரதம் இருக்கிறியே, இதில் என்ன நியாயம் இருக்கிறது என்று பாபா சாஹிப் டாக்டர் அம்பேத்கர் கேட்டார். எந்த இடத்திலும் காந்தி நேர்மையான தலைவராகவோ நேர்மையான அரசியல்வாதியாகவோ இருக்கவே இல்லை. டாக்டர் அம்பேத்கர் எழுதிய வாட் காந்தி அண்ட் காங்கிரஸ் ஹாவ் டன் டு தி அன்டச்சபிள்ஸ் என்ற புத்தகத்தில் மிக தெளிவாக காந்தியுடைய ரோல் சுதந்திர போராட்டமாக இருக்கட்டும், தலித் மக்களுடைய விடுதலையாக இருக்கட்டும், எல்லாத்திலும் அவருடைய பங்களிப்பு எப்படின்றதை டாக்டர் அம்பேத்கர் தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறாரு. அதை நான் மிகவும் எளிமைப்படுத்தி காந்தியின் தீண்டாமை அப்படின்ற நூல் தான் 2008 நான் எழுதிய முதல் நூல். அந்த நூல் பிரதிகள் கிடச்சிச்சின்னா நீங்கள் படிங்க. காந்தி என்பது வெறும் மாய தோற்றம், அதில் உண்மையே கிடையாது. ஏன்னா எல்லாருமே சொல்கிறாங்க, ராம்சே மேக்டொனால்டும் சாமுவேல் கோரும் காந்திக்கு கடிதம் எழுதுகிறாங்க, நீங்கள் நடத்துகின்ற இந்த உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் துளியும் உண்மையில்லை. இதுகாரும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்த ஒடுக்கப்பட்டு கொண்டிருந்த மக்களுடைய பிரச்சனைக்கு தீர்வாக நாங்கள் கொடுத்த இந்த இரட்டை வாக்குரிமை தனி வாக்காளர் தொகுதியை தடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக நீங்கள் உண்ணாவிரத நாடகத்தை நடத்துகிறீர்கள் அப்படின்னு ராம்சே மேக்டொனால்டும் அன்றைய இந்தியாவின் செக்ரட்டரியாக இருந்த சர் சாமுவேல் கோரும் கடிதம் எழுதியிருக்கிறாங்க. எல்லாத்திற்கும் வரலாற்று ஆதாரம் இருக்குது. காந்தி என்பவர் ஊதி ஊதி பெருக்கப்பட்ட ஒரு மாய தோற்றம். Thank you, sir. Thank you, sir. I think it's a time for the next session. We have a lot of questions. Very interesting discussion is going on. Rumba sandosam, sir. Thank you so much. We can move on to the next. Next. On this. Oh, very nice. Sir, on the spot, or video gift. Photo gift. ஆமா, டெக்னாலஜி சார். மேடம் மேடம் வாங்க, நீங்களும் வாங்க. எல்லாருக்குமே ரெடியா இருக்கு, நீங்களே இருக்கீங்க. மேடம் வாங்க. இந்த போட்டோ கொடுத்துருங்க. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. செஷன் முடிச்சுக்கலாம். சரி.